Welcome dear students. We are thinking about electron displacement effects, is it? And we have already discussed the effects which is called inductive effect, and you know what is meant by inductive effect. In inductive effect, it was the electron displacement in a chain of sigma bonds, is it? But now we are thinking about mesomeric effect. Mesomeric effect, or it can be sometimes called as resonance effect. So we are thinking about a resonance effect or mesomeric effect. Strictly speaking, these two are different, but now we can consider this as same. Okay, that will be simple for you. So mesomeric effect or resonance effect, for explaining that, I am taking a compound which contains two double bonds. So we have to take a compound which should contain at least two double bond. Okay, at least two double bond. Then only we can explain this effect. So I am taking CH3, CH, double bond CH, CHO. And this is nothing but an aldehyde, is it? An unsaturated aldehyde, and its common name is crotonaldehyde. Crotonaldehyde. Okay. Simply two double bonds. Okay, that's all. That's the only reason we are taking a compound having two double bonds which are in a conjugated position. Alternate ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ, മിനിമം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താലേ നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോട്ടോണാൽഡിഹൈഡ്. അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് ക്രോട്ടോണാൽഡിഹൈഡ്. UPSC നെയിമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഈ ക്രോട്ടോണാൽഡിഹൈഡ് ജസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെഡ് ആരോ അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കാണ് റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഹെഡ് ആരോ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ്, ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ബോണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇടും അല്ലേ. അപ്പം ക്ലോറിനിലേക്ക് പോയപ്പം ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ത്രൂ ദ ബോണ്ട്, ഈസ് ഇറ്റ്? ബട്ട് ഹിയർ എ curved arrow, we are using a curved arrow, and here you know that carbon and oxygen, which is more electronegative oxygen. So curved arrow is shown here. Curved arrow meaning എന്താ? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ മെസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് മീൻസ് whenever the conjugation, അതായത് whenever the conjugated system double bond exists, till that this resonance effect or mesomeric effect exists. That means നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഈ പൈ ബോണ്ട്, ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്, this double bond migrates to this position. Okay, then as a result ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളത് മാത്രമല്ല റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, തൊട്ടടുത്ത ഷിഫ്റ്റും കൂടെ കാണിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? അതിൻ്റെ മീനിങ് CH അല്ലേ, ഡബിൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയി, O മൈനസും ആയി, CH പ്ലസും ആയി അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ടു ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു. Whenever we have a transfer like this using curved arrow, automatically the conjugated system, conjugated double bond also a shift like this. This is what is called resonance effect or mesomeric effect. Okay, and what is the result of these two arrows? ഈ രണ്ട് curved arrow റിസൾട്ട്, ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? The final result is CH3, no change. Then CH, what happened? CH double bond പോയി അല്ലേ, ആ പൈ ബോണ്ട് പോയി. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം ക്യാരീസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇസ് ഇറ്റ്? സോ CH പോസിറ്റീവ്, സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH, then what? Double bond CHO minus. So this is the resulting structure. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, CH, ഇതായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നു? ഇങ്ങോട്ട് പോയി. നമ്മളിപ്പോൾ അതാ കാണിച്ചത്, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകും, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും. ഓക്കെ, ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ്. So this is a crotonaldehyde structure 1 and structure 2. Now we are saying that this crotonaldehyde is having two resonating structures. Two resonating structures. Okay, two resonating structures it is having. Then how will you define this mesomeric effect or resonance effect? It is
the transfer of what? Pi electrons. You just have a look here. Here pi electrons gets transferred. Evade double bond undo avade idu transfer ullu alle. So it is the transfer of, or it is a transfer of what? Or it is a displacement alle. Ninge adayirikkum korchum kude nallathu. It is the displacement of what? Pi electrons. It is a displacement of pi electrons in conjugated systems. Conjugated system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Alternate ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഉള്ള സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ conjugated system. It is a displacement of pi electrons in a conjugated system. Okay, it is a displacement of pi electrons in unsaturated, especially, okay, in unsaturated conjugated system. Okay, and it is a permanent effect. നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ this is also a permanent effect. It is a permanent effect. And നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു it exists up to the third carbon atom അല്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിൽ. But here in the case of this mesomeric effect or resonance effect, it exists up to any extent. It exists to any extent if there is conjugation. If there is conjugation. What does it mean? It exists to any extent if there is conjugation. That means if I am having a structure like this, C, double bond C, double bond like this. Okay, this is a conjugated system. Okay, and ഒരു സോഴ്സ് കാണണം അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടായാൽ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പം ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ, റിസൾട്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എവിടം വരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ? ഇത് ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചാൽ അത് ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ ആവും. പക്ഷേ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതും നമ്മൾ. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ ഒരുത്ത സ്ട്രക്ചർ. സോ സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. Okay, and that's why it exists to any extent if there is conjugation. അപ്പം mesomeric effect or resonance effect means it is a transfer of pi electrons in a chain of unsaturated conjugated systems, and here it is a permanent effect and it exists to any extent if there is conjugation. And we can explain mesomeric effect as by taking crotonaldehyde as an example. So you have to draw the neutral form. The first structure which is neutral, is it? The structure 1 is neutral and this is ionic. So structure 2 is ionic, and the neutral structure is found to be more stable than ionic, but we can have two structures. So you just remember the definition as well as example for this mesomeric effect. And now we can divide or classify groups into plus m and minus. So in inductive effect, as an application, we have considered the acidity comparison, is it? അവിടെ നമ്മൾ acidity അല്ലേ, പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ acidity കുറയും, മൈനസ് ഐ വരുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് H പ്ലസ് ആൻഡ് acidity will increase അല്ലേ, നമ്മൾ ഓർത്തായിരുന്നു. So similarly, as an application of what? Mesomeric effect. What is the application of mesomeric effect? Application of mesomeric effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to determine the or to classify groups as activating or deactivating, or activating, that means to determine activating or to distinguish എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. To distinguish or to determine activating or deactivating groups. എന്താ ഈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഓർ ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? That means
നമ്മൾ പറയും in this case നമ്മൾ പറയുന്ന groups having plus m and minus m. Okay, plus m effect groups, groups having electron releasing mesomeric effect. Plus m effect groups are called activating. Please remember this. Plus m effect groups are called activating groups. Activating. Okay. Then what about the next one? Definitely minus m effect groups having minus m effect groups are called deactivating. Minus m effect groups are called deactivating. Plus m effect groups activating, minus m effect groups deactivating. So what does it mean? Activating and deactivating means simply, if we are considering benzene, okay, this is benzene, and we have benzene substituted by an activating group. ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്, അതായത് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ആക്ടിവേറ്റിംഗ്, ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ അല്ലെങ്കിൽ OH എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബെൻസീൻ എടുത്തു, പിന്നെ ബെൻസീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവിങ് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ്. ദെൻ ഞാനൊരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു, ബെൻസീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവിങ് മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ്. മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് നൈട്രോയോ സയനോയോ അല്ലെ ആസിഡോ ഒക്കെ എടുക്കാം. സോ ഇത് ബെൻസീൻ, ദിസ് ഈസ് ബെൻസീൻ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഫീനോൾ, ദിസ് ഈസ് നൈട്രോബെൻസീൻ. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ബൈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് an aromatic system towards electrophilic substitution, if that is higher than benzene, then it is called an activating group. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബെൻസീനും ഫീനോളും കൂടെ എടുക്കുക, ബെൻസീൻ ഫീനോൾ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ കയറ്റും, ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കും. നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ സൾഫനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ. So when an electrophile is coming to attack benzene, that is called electrophilic substitution. When we are comparing the rate or speed of electrophilic substitution in benzene as well as phenol, in phenol the substitution is found to be more rather than benzene. Phenol substitution is more rather than benzene. അതായത് ഈ രണ്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീനോളിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പീഡ് നടക്കുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു ബെൻസീൻ. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പറയും എന്താ, OH ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ഇവിടെയാണല്ലോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പീഡ് നടക്കാൻ കാരണം ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫൈല് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതേസമയം ബെൻസീനും നൈട്രോബെൻസീനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബെൻസീനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഇൻ നൈട്രോ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ്. സോ ഈ റിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടെ നൈട്രോ കൊണ്ടുപോകും. സോ റിങ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകും, ഇലക്ട്രോഫൈലിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെസോമെറിക്? പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ബെൻസീൻ റിംഗ് towards electrophilic substitution. That means they will activate. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will activate benzene ring towards what? എന്തുമായിട്ടാ, എന്തിലാണെന്ന് നോക്കുന്നത്? towards electrophilic substitution. They will activate benzene ring towards electrophilic substitution. So deactivating groups means what? They will deactivate benzene ring towards electrophilic substitution. Deactivate benzene ring towards electrophilic substitution. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റും മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റും ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഫീനോൾ. ഓക്കെ, ഈ റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരച്ചാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും.
So this is phenol. How will you draw the resonance structure? Yeah, phenol നമ്മൾ പറയും it is OH group. OH group is electron releasing. So what happen? നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കാണിക്കുന്നു. Okay, so that oxygen atom can release electron. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു ലോൺ പെയറിനെ അല്ലേ, ലോൺ പെയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് വരും? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. ഈ രണ്ട് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡബിൾ ബോണ്ട്. OH പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് ലോൺ പെയർ ഇസ് അല്ലേ യൂസ്ഡ്. ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹിയർ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ. പ്ലീസ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അതാ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് double bond OH plus is there, no change. Double bond minus charge here, double bond. ഇനി എങ്ങനെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ വരിക? ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ double bond here, minus charge here, is it? New double bond here, then OH plus. ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറോട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ പഴയ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. സോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം? 1 2 3 4 റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യു ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ നമ്മൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നാമത്തെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഴയ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. സോ ഫീനോളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 4 റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ്? ഓർത്തോ അല്ലേ. ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇത് അടുത്തത് പാരയാണ് അല്ലേ. പാര പൊസിഷനിലൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഓർത്തോ പൊസിഷനിലൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയും പ്ലസം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ്. പ്ലസം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ഓർത്തോ പാര ഡിറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? അതായത് ഓർത്തോ, ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഓർത്തോ പാര ഡിറക്റ്റിംഗ് പ്ലസം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഓർത്തോ പാര ഡിറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മൾ റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ. അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാര പൊസിഷനിൽ. നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എഗെയിൻ ഓൺ ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ. ഓർത്തോ കമ്പയർഡ് ടു OH അല്ലേ. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കേസാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഓർത്തോയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരയിലോട്ടോ പോകും. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പാര പൊസിഷൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്. ബോത്ത് ഓർത്തോ അല്ലേ, രണ്ട് ഓർത്തോയിലും പാരയിലും എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഹയർ ആണ്. സോ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈല് വേറൊരു പുതിയ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അല്ലേ നമ്മളിനി പഠിക്കും, NO2+ അല്ലെങ്കിൽ Cl+ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഈസിലി അറ്റാക്ക് ഐദർ ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഓർ പാര പൊസിഷൻ. സോ പ്ലസം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ഓർത്തോ പാര ഡിറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് നൈട്രോബെൻസിൻ്റെ കേസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം ഫീനോൾ എടുത്തു. ഫീനോളോ അല്ലെങ്കിൽ അനിലീൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് അല്ലേ. അനിലീൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പം പറയാം. സോ ഫീനോൾ കഴിഞ്ഞു. നൈട്രോബെൻസിൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കേ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാക്കുണ്ട്. +2 അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. ഓക്കെ, സോ നൈട്രോ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് അല്ല, ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രം അല്ലേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മറ്റേ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിൽ നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ. OH ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആണ്. ടുവേഴ്സ് റിംഗ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ്, നൈട്രോ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ്, വലിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് what is the resultant structure? ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് അല്ലേ.
ഈ ആരോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ പോയടത്ത് പോസിറ്റീവും അല്ലേ, വന്നിടത്ത് നെഗറ്റീവും വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് മൈനസ് ചാർജ് വരും. ഈ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓൾ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഇവിടെ രണ്ട്, നോ ചേഞ്ച്. എഗെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല, ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ദീസ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്ട്സ്. സോ ഈ പൈ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. സോ ഇവിടെ ഈ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു. ഹിയർ ന്യൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. NO മൈനസ് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് O. Then again this pi bond can get transferred. ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടം വരെ കോൺജുഗേഷൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് തന്നെ വരണമെന്നില്ല. രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പൊസിഷനിൽ ചാർജ് വന്നാലും മതി. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ചാർജ് ആണെങ്കിലും മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ സംഭവം. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ, ന്യൂ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹിയർ, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹിയർ, N കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? തിരിച്ചിത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ. ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വന്ന് പഴയ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. 1 2 3 4. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് 4 റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഹിയർ. ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ, സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ന്യൂട്രൽ. സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ പാരാ പൊസിഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. എഗെയിൻ ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അതായത് ഓർത്തോയിലും പാരായിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ. അപ്പം ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതിലേക്ക് വേറൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരിക. ഈ നൈട്രോ ബെൻസീനിലേക്ക് പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ടു ortho or para, because ortho and para are highly electron deficient. Is it? If there is a chance for electrophilic substitution, nitrobenzene ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വേറൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നാൽ അത് എങ്ങോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ? കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാര, മെറ്റ ഈസ് ന്യൂട്രൽ. Ortho and para are highly electron deficient. So whenever an electrophilic substitution take place, it will come to meta position. So we can call as minus M effect groups. Minus M effect groups are called what? Meta directing groups. Meta directing groups. Okay. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. Plus M effect groups, activating groups. Plus M effect groups are called activating and minus M effect groups are called deactivating. Okay. Then നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓർത്തോ പാര ഡിറക്റ്റിംഗ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടി. എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയേ? നമ്മൾ ഈ റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓർത്തോ പാര ഡിറക്റ്റിംഗ്, മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ മെറ്റാ ഡിറക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേ. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ്, ഇത് അനിലി NH2 അല്ലേ. അതായത് ഫീനോളെ എന്ന് പറയുന്നത് OH വരുന്നതാണ്. NH2 വരുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അനിലീൻ, C6H5NH2. സോ ഇഫ് ദിസ് അനിലീൻ അണ്ടർഗോസ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അനിലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നാൽ അത് എവിടെയായിരിക്കും പോകുന്നത്? NH2 ഗ്രൂപ്പിന് ഏത് നേച്ചറാ? പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ്. പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും ഇലക്ട്രോഫൈൽ? ഓർത്തോ ഓർ പാര. സോ ഈ അനിലീനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ പോകുന്നത് ഓർത്തോയിലേക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ പാരായിലേക്കും ആയിരിക്കും. സോ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഞാൻ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകും. നമ്മൾ പറയും നൈട്രോയോ ഹാലജൻസ് ഒക്കെ ആവാം. ഓക്കെ,
സോ സിമിലർലി ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് എടുത്തു അല്ലേ, CHO ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും, -M ഇഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഈ ബെൻസാൽഡിഹൈഡിലേക്ക് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് ഓർത്തോ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ, ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളിനി പഠിക്കും. NO2+ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ NO2 വന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഏതായിരിക്കും വരിക, എവിടെ വരത്തുള്ളൂ, അത് മെറ്റൈലേ പോകത്തുള്ളൂ. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഗോസ് ടു മെറ്റാ പൊസിഷൻ. സോ +M effect groups are called ortho-para-directing, -M effect groups are called meta-directing, and that is obtained by drawing these resonating structures. Okay, so that's about mesomeric effect. Just to understand, this is simple. We will discuss or will clear your doubts in the next class. Okay, thank you.